افغانستان میں جنگ ختم، امن کی جانب بڑھتے قدم، طالبان کا عام معافی کا اعلان، کہا یقین دلاتے ہیں عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں ناکام تجربہ نہیں دہرائیں گی۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کا ویڈیو پیغام، فتح کی مبارکباد دی، کہا اب ہماری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، کابل میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کسی کو سابق عہدیداروں کے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں، ان سے گاڑیاں مانگنے یا دھمکیوں کی بھی اجازت نہیں۔ طالبان نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی پر نشریات کا آغاز کر دیا۔ طالبان اینکر کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، فتح پر مبارکباد دی، رپورٹر سڑکوں پر عوام کی رائے لیتے رہے۔ افغان عوام سے دھوکہ، امریکہ بھی بھاگ گیا۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی فوجی طیارہ اڑان بھرنے لگا تو لوگ دیوانہ وار پیچھے دوڑے۔ کچھ نے پروں پر چڑھ کر اندر گھسنے کی کوشش کی۔ طیارہ بلند ہوا تو دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ طیارے کے پہیوں میں چھپنے والے افغان پتوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ کم از کم 3 افراد چل بسے۔ کابل میں طالبان آئے تو ایک ہجوم ایئرپورٹ کی طرف دوڑا۔ حامد کرزئی ایئرپورٹ بس اڈے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بغیر کلیئرنس لوگوں نے جہازوں میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو امریکی فوجیوں نے نشانہ باندھ کر فائرنگ کر دی، جس سے مزید 5 افراد ہلاک ہوئے۔ افراتفری اور بھگدڑ کے بعد ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ کابل کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی گئی۔ افغانستان کی سول ایویشن نے نوٹم جاری کر دیا۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف اور ڈی جی ISI بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کو کابل کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا، ہمسایہ ملکوں میں امن چاہتے ہیں، تمام فریقین قانون کی بالادستی کا خیال رکھیں، افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ کہا گیا امریکی صدر کی فوجی انخلاء کے فیصلے کی توثیق در حقیقت تنازع کا منطقی نتیجہ ہے۔ دنیا کو 4 دہائیوں کے دوران پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری تنازع کا شکار ہے۔ پاکستان عالمی برادری افغان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سیاسی تصفیے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ طالبان سے دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہیں، چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ روسی سفیر آج طالبان سے ملاقات کریں گے۔ روس نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کرے گا۔ ایران نے افغانستان میں استحکام کی بحالی کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے، امریکہ کی شکست افغانستان میں پائیدار امن و ترقی کا موقع ہے، چاہتے ہیں تمام گروہ قومی معاہدہ تشکیل دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے، خوشی ہے طالبان اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ افغانستان میں فریقین سے اپیل ہے وہ تحمل سے کام لیں۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کابل سے ازبیکستان فرار، مغربی ملکوں میں پناہ کی کوششیں، ذرائع کا کہنا ہے اشرف غنی کی ترجیح امریکہ ہے۔ اشرف غنی کے فرار کے بعد صدارتی محل سے برآمد دستاویز میں اہم انکشافات۔ اشرف غنی نے 170 لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم بنا رکھی تھی، مقصد پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ کابل کے شہریوں کے اشرف غنی کو کوسنے اور بددعائیں، سوشل میڈیا پر خواتین نے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی۔ ایک شہری زار و قطار روتے ہوئے سابق افغان حکومت کو خائن قرار دیتا رہا۔ افغان سیاسی رہنماؤں کی بھی اشرف غنی اور دیگر بھاگنے والوں پر کڑی تنقید۔ کمانڈر ہرات اسماعیل خان ایران کے شہر مشہد پہنچ گئے۔ کابل میں افغان امن رابطہ کونسل کا اجلاس، حامد کرزئی، گلبدین حکمتیار اور ڈاکٹر عبداللہ کا صورتحال پر غور۔ شہریوں کے نام پیغام میں حامد کرزئی اور عبداللہ نے کہا، کابل کے شہری پریشان نہ ہوں، ہم یہاں موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں کابل میں معمولات زندگی جلد بحال ہو جائیں۔ طالبان کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے غیر ملکیوں کو تحفظ کی یقین دہانی کروا دی، کہا کابل میں تمام سفارتکار، سفارتی مشنز اور NGOز اپنا کام جاری رکھیں۔ طالبان رہنماؤں کی کابل میں ہندو اور سکھ برادری سے بھی ملاقات، اقلیتی برادری کو معمولات زندگی جاری رکھنے کی ہدایت۔
तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज नहीं हो सकते, सिफारत खाने से अमला निकालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो बाइडन के तमाम दावे गलत साबित हो गए। तालिबान ने अफगान फौज को शिकस्त दी, अमरीकी अमले को हसास दस्तावेज जलाकर भागना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है अफगान फोर्सेस की नाकामी तवक्को से ज़्यादा तेज़ हुई, उनको 20 बरस तक तरबियत दी, करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की, सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने नाकामी का मलबा अफगान फौज पर डाल दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को बदतरीन नाकामी करार दिया। जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा। खुशी हुई कि मुझे मौका मिला अहम रहनुमाओं से मशावरत की, तवक्कुआ जो पाकिस्तान से हैं उनको समझने का मौका मिला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अफगान सियासी रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तमाम अफगान फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है, राबता काउंसिल की आइन में गुंजाइश नहीं है, तालिबान ने मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी बिरादरी की पहली तरजीह सिफारतकारों का इनखला है। अफगानिस्तान से 380 से ज़ायद गैर मुल्की सिफारतकार पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, मज़ीद परवाज़ें काबुल भेजने की कोशिशें कर रहे हैं। मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान के मसालेहाना किरदार को गलत रंग देने की कोशिश में हैं। काबुल पर तालिबान कब्जे ने भारतीयों की चीखें निकाल दी। अपनी आज़ादी वाले दिन भारतीय मीडिया मातम करता रहा, तालिबान को दहशतगर्द कह कहकर भारतीय अवाम को डराता रहा। अफगान अवाम की निजात को आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार मेजर गौरव आर्या हैरान परेशान थे कि तालिबान कैसे काबुल पहुंच गए। एक भारतीय एंकर तो रो ही पड़ा कि अफगानिस्तान में कितना पैसा लगाया, कोई नाम ही नहीं लेता। एक भारतीय एंकर गुस्से और परेशानी में पाकिस्तान को ताने देती रही। साहिब इक़्तिदार थे, उनके बच्चे उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे जिधर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था, और जब हम आज़ाद हुए सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क में जुल्म किया ये कि हमने एक निसाब नहीं ले किया। हुकूमत का एक और वादा पूरा, मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा। वज़ीर आज़म कहते हैं यकसा तालीमी निसाब पहला कदम है, बड़ी मुश्किलात आएंगी। स्टेटस को के लोग कहेंगे यह नामुमकिन है, सिस्टम तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यकसा निसाब ना लाकर हमने जुल्म किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ने से माशरे में तकसीम भी बढ़ गई, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही नौकरियां मिलती थी। सिंध का वफाक का फैसला मानने से इनकार, तकरीब में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया जाएगा। काबीना इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना में अहम शख्सियात को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर सेक्रेटरी दाखिला ब्रीफिंग देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ का बेशर्म सियासी इंतकाम जारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नित नए केसेस और नोटिस खौफ की अलामत हैं। इमरान खान मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब चोरी छुपाने के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की मुलाकात। दोनों ममालिक का मुख्तसर वक्त भी शरीक हुआ। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमारवा वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तानी अवाम सऊदी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है। जनरल फयाज बिन हमीद की अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना अमूर की तारीफ। आला सतह के सिविल और अस्करी राब्तों के तबादले पर इत्तफ़ाक़।
सऊदी फौजी वफ्द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर आए। सऊदी वफ्द ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायीद की। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। सऊदी वफ्द ने मुसल्लह अफवाज की ट्रेनिंग में पाक फौज के ताउन के किरदार को भी सराहा। सऊदी वफ्द ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर की मुलाकात। सीपैक में सिंध के मंसूबों से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं थर ब्लॉक 6 में गैस लिक्विड फौरी मंजूर कराने पर गुफ्तगू हुई। इस्लामकोट से छोर तक पटरी बिछाने को फौकियत देने की दरख्वास्त की गई। ढाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम को जल्द शुरू किया जाएगा। APNS, PBA, CPNE, PFUJ, MN की मुश्तरका कमेटी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इक़दामात मुस्तरद कर दिए। मुश्तरका कमेटी ने बयान में कहा वज़ारत इत्तलाआत की जारी करदा मीटिंग मिनट्स गुमराह कुन हैं। तासुर जाता है जैसे किसी को PMDA पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। तमाम मीडिया तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा PMDA मुसव्वदे को मुस्तरद किया। वज़ारत इत्तलाआत तासुर दे रही है, बाज़ मीडिया हल्के मुसव्वदे के हक़ में हैं। वज़ारत इत्तलाआत इस किस्म की हरकतों को फौरी तौर पर रोके। कमेटी इस मामले पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप, वकला तंजीमों से राब्ता करेगी। सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियन से मिलकर मीडिया पर कतगन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में अमन व अमान और सिक्योरिटी का जायज़ा। हसास अजला में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। 7 अजला हसास करार। वज़ीर आला की हसास इलाकों में अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज करने का हुक्म। Taliban fighters have flooded the capital. Smiling and victorious, I would never see scores of Taliban fighters, and just behind us, the US Embassy compound. काबुल में अमरीकी टीवी की खातून रिपोर्टर ने बुर्का पहन लिया। CNN की रिपोर्टर क्लारेसा वॉर्ड काबुल की गलियों से बापर्दा होकर रिपोर्टिंग करती नजर आईं। टीवी पर यह मंजर दुनिया भर में देखा गया। खातून रिपोर्टर की तालिबान के आने से कबल की पुरानी तस्वीर भी लोग ट्वीट करते रहे। जो भी देख रहा है, मेरी अपने फैमिली, मेरे ख़ानदान वाले भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर ये अचानक क्या हुआ। मुझे घर वालों ने कोई प्रेशर नहीं दिया। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब्दीली हो रही है, नहीं हो रही, उससे मेरा क्या ताल्लुक। तालिबान की वजह से शरई पर्दा नहीं किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा नुसरत जहर अब्बासी ने शरई पर्दे से मुतालिक वजाहत कर दी। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पर्दा अल्लाह का हुक्म है, अब लोग उन्हें इसी हुलिये में देखेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक की तौसी। मुलजिम को हवालात लाया गया लेकिन अदालत में पेश न किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुलजिमान को भी अदालत में पेश कर दिया गया। सहाफ़ी अजय लालवानी कत्ल केस, अदालत ने JIT के 3 मुलजिमान के नाम खारिज करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए मुद्दई और गवाहों को सुने बगैर नाम खारिज नहीं हो सकते। कराची मंगोपीर में इंतहाई मतलूब मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। इमारत में मुनशियात फरोशों की साथ ही खवातीन की पुलिस पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाली दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश मतलूब मुलजिमान मौके से फरार हो गए। लाहौर के कैवलरी चौक की हुदूद में कार सवार खातून और साथी नौजवान से वार्डन्स की बदतमीजी और तल्ख कलामी। CTO लाहौर का नोटिस, 2 ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल कर दिए। सेक्टर इंचार्ज इरफान को भी शो कॉज नोटिस जारी।
کشمیر پریمیئر لیگ میں راولاکوٹ ہاکس نے میرپور کو ہراکر فائنل میں جگہ بنا لی. راولاکوٹ ہاکس نے میرپور رائلز کو 4 وکٹ سے شکست دی. ہاکس نے 237 رنز کا ریکارڈ ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. ہاکس کی جانب سے کاشف علی نے فاتحانہ سینچری سکور کی. میرپور رائلز نے پہلے کھیل کر 4 وکٹس پر 236 رنز بنائے تھے. شرجیل خان کی 141 رنز کی دھواں دار اننگز رائے گا گئی. راولاکوٹ ہاکس آج محمد حفیظ کی مظفر آباد ٹائیگرز کے خلاف فائنل مارکے میں 2-2 ہاتھ کرے گی. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات بہشتی دروازے سے 50,000 سے زائد عقیدت مندوں نے گزرنے کی سعادت حاصل کی. عرس کی تقریبات کا اختتام 10 محرم کو ہوگا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2112 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.